сипарӣ мешавад. ба хушунат поён диҳед. фаъолони кишварҳои мухталиф барои ҳимоят аз мусулмонони Мянмар садо баланд карданд. будпарастҳо моро тирборон мекунанд, хонаҳои моро месӯзонанд ва худи моро ҳам нобуд карданиянд. онҳо шавҳари маро аз тери тӯфон куштанд. ва овозхони маъруфи эронӣ Гугуш дили ҳаводорони ҳунараш дар Арманистону Гурҷистонро об кард. از طرف من و بقیه ایرانی‌ها بگین که جاش توی ایران واقعا خالیه. واقعا گوگوش جان جا توی ایران خالیه. I love you. парвандаи ҷиноӣ дар нисбати 5 сокини Кӯлоб ки барои ҳамла ба як корманди кумитаи давлатии амнияти миллӣ айбдор мешуданд ба додгоҳи Ирсол шудааст. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон қаблан ин ҳамларо ба фаъолияти афсари амниятӣ рабт дода буд. ин вазоратхона бо пахши гузориши расмӣ гуфт ҳамларо Ҷамолдин Камолов сокини шаҳри Кӯлоб барои қасос гирифтан ташкил кардааст. ҳамла ба корманди 25-солаи амният шаби 13 майи имсол сурат гирифта, ҳамлагарон ба бадани афсар 24 корт заданд. рӯзи 4 сентябр аз ошӯби муовини собиқи вазири дифоъ Абдуҳалим Назарзода 2 сол сипарӣ мешавад. мақомоти Тоҷикистон гуфтанд талоши табодулоти давлатӣ бо фармоиши ҳизби наҳзати исломӣ сурат гирифт, вале раҳбарияти ҳизби баъди ин ғайриқонунӣ ва террористӣ эълон шуда гуфтанд ҳодисаи мазкур ба хотири аз саҳнаи Тоҷикистон берун намудани ин ташаккули сиёсии мухолифон созмон дода шудааст. ошӯби Абдуҳалим Назарзода ба таърихи нави сиёсии Тоҷикистон чӣ таъсир гузошт, Сарвинози Рӯҳулло гузориш медиҳад. 2 сол пеш ин кӯча серодам ва пур аз кормандони мақомоти амниятӣ буд. яке аз замин барои таҳқиқ тир мечинд, дигари фикр мекард ки чӣ гуна ба гурӯҳи мусаллаҳи тобеи Абдуҳалим Назарзода муяссар шуд ба кормандони милиса ҳамла кунанд. ҳоло ин кӯча дар наздикии фурудгоҳи Душанбе комилан тағйир ёфтааст. биноҳои қадимиро инҷо вайрон мекунанд то хонаҳои баландошонаи нав бисозанд. баъди ошӯби Абдуҳалим Назарзода, муовини собиқи вазири дифои Тоҷикистон дар соли 2015 дар рӯзи 4 сентябр на танҳо ин кӯча, балки вазъи сиёсии кишвар ҳам фавқулода тағйир кард. маҳз баъди ҳамин ҳамла фаъолияти ҳизби наҳзати исломӣ, ягона ҳизби қонунии исломӣ дар тамоми қаламрави Осиёи марказӣ мамнӯъ шуд. агарчи ин амал пештар шурӯъ шуда буд, пеш аз фаъолияти Назарзода, вале ин ошӯби Назарзода ҳамин равандро бештар тезонд. баъзе раҳбарони ҳизбро ба зиндон андохтанд, теъдоде ҳам ба Аврупо фирор карданд. ошӯби Абдуҳалим Назарзода камтар аз 2 ҳафта давом кард, вале дар маҷмӯъ аз ду тараф 39 нафар бо шумули кормандони амниятӣ кушта шуданд. мақомот мегӯянд ҳадафи ошӯб табаддулоти давлатӣ буд. ошӯб ба раҳбарии генерал Назарзода на танҳо ба сиёсати дохилии Тоҷикистон, балки ба сиёсати хориҷии кишвар таъсир гузошт. бо гузашти 2 сол аз ин ошӯб, ҳукумати Тоҷикистон яке аз шарикони наздики худ Эронро ба ҳимоят аз терроризм ва бахусус аз Абдуҳалим Назарзода муттаҳам кард. иттиҳоме ки ҳукумати Тоҷикистон ба ғайр аз Покистон нисбат ба ҳеҷ кишвари дигар назадааст. вазорати умури дохилӣ моҳи гузашта филмеро аз тариқи телевизиони давлатӣ нашр кард ки дар он гуфта мешавад Эрон дар замони ҷанги дохилӣ аз гурӯҳҳои мухталифи давлат ҳимоят мекард ва Абдуҳалим Назарзода яке аз онҳо буд. дар филм ошкоро Эронро ҳомии терроризм ном мебурданд. кӯчаи наздик дар фурудгоҳи Душанбе яке аз маҳаллаҳои ҳамла назар ба 2 соли пеш бисёр тағйир кардааст. сиёсати Тоҷикистон ҳам ки ҳоло дигар ҳизби мухолиф надорад ва ҳам муносибаташ бо яке аз шарикони деринаи сиёсӣ ва иқтисодияш яъне Эрон бисёр сард аст. رو می‌ریم با موضوعهای دیگر. صبح 4 سентябр президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Сиамени Чин барои ширкат дар мулоқоти кишварҳои БРИКС яъне Бразилия, Русия, Ҳиндустон, Чин ва Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ ворид шуд. Тоҷикистон ҳамроҳ бо чанд кишвари дигар ба мулоқоти давлатҳои дар ҳоли рушд даъват шудааст. имрӯз президенти Чин Си Ҷинпин дар маросими бо тантанаи ифтитоҳӣ нишаст меҳмононро пешвоз гирифт. ӯ аз раҳбарони аъзои созмон даъват кард ки дар ҳалли мушкилоти ҷаҳонӣ саҳмгузор бошанд ва барои ҳимоят аз манфиатҳои ҳамдигар талош варзанд. ин нишаст дар шароити буҳрони нимҷазираи Корея ҷараён дорад ва сарони аъзои кишварҳои БРИКС озмоиши мушакии ахири Кореяи Шимолиро маҳкум намуданд. Дональд Трамп гуфтааст ки агар зарурат пеш омад, Амрико имконоти ҳастаиро барои дифоъ аз ҳамлаҳои Кореяи Шимолӣ истифода хоҳад кард. рӯзи якшанбе бо ҳадафи арзёбии вокуниш ба 6-мин озмоиши ҳастаии Кореяи Шимолӣ, президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Дональд Трамп
مشاوران امنیتیش را به مشورت دعوت کرد. پرزیدنت ترامپ که در روز دعا به خاطر قربانی‌های طوفان هاروی اشتراک داشت، به سؤال خبرنگاران درباره حمله بالای کره شمالی گفت می‌بینیم که چی کار کنیم. قبل از آن در یک پیامش در توییتر دونالد ترامپ به رهبر کره شمالی کیم چن اون نوشت که ایالات متحده آمریکا چاره‌های علاوگی تحریمی کره شمالی را بررسی نموده، از جمله تجارت با تمام کارشریکان این کشور را قطع می‌کند. مقامات پخنیان ادعا دارند که روز یکشنبه آزمایش موفقانه بمب هیدروژنی را عملی کردند و اکنون امکان دارند که موشک‌های بین قاروی را با این سلاح مجهز کنند. کارشناسان در کشورهای همسایه کره شمالی تصدیق می‌کنند که روز یکشنبه هنگام برگزاری آزمایش تکان زمین در مقایسه با آزمایش‌های پیشتر 10 برابر بیشتر بود. روز یکشنبه تلویزیون کره شمالی عکس‌ها از آزمایش اخیر را نمایش داده تاکید کرد که سلاح تولید این کشور نیروی بزرگی محو کننده کسب نمود. در پی این اعلان کره جنوبی و ژاپن یا خود ژاپن وعده دادند که تحریم کره شمالی را توسعه می‌دهند. چین متفق کلیدی کره شمالی آزمایش هسته‌ای رژیم پخنیان را محکوم کرده افزود که قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را احترام کند. در مرکز شهر مسکو صدها نفر علیه تعقیب قبیله روهینجای میانمار دست به تظاهرات زده خواستار رسیدگی به مشکل پیروان دین اسلام در این کشور شدند. در میانمار که اساساً بودایی ها به سر میبرند، مسلمانان قبیله روهینجا پیوسته زیر تعقیب مقامات قرار دارند. طی روزهای اخیر بیش از 75,000 نماینده این قبیله مجبور شدند که میانمار را ترک کنند. سجیده میرزا موضوع را ادامه میدهد. در حمله های پرخشونت اخیر دست کم 400 نماینده قوم روهینجا در ایالت شمال و غرب راخین دولت میانمار کشته شد. در شرایط بروز زد و خوردهای میان شورشیان و نیروهای حکومتی، روهینجاهای مسلمان آسیب سرانه به سمت بنگلادش حرکت می کنند. 31 اوگوست سال 2017 ازدحام مردم در اطراف جسدها جمع شد. این ساحل بنگلادش است. روهینجاهای مسلمان تلاش دارند در پی بروز خشونت‌ها در میانمار از این کشور فرار کنند. فرار خرد و بزرگ به بنگلادش روز 25 اوگوست شروع شد. در این روز طبق گزارش‌ها شورشیان روهینجا به پایگاه‌های پلیس میانمار حمله کرده با مقاومت شدید نیروهای امنیتی این کشور روبرو شدند. روهینجاها اقلیت مذهبی در کشوری اکثراً بتپرست بوده اخیراً مورد حمله قرار گرفتند. بتپرست ها ما را تیرباران میکنند، خانه های ما را میسوزانند و خود ما را هم نابود کردنیند. آنها شوهر ما از تیر طوفان کشتند. چندین سال است که شمال و غرب میانمار در یک حالت پر از مشکلات و خشونت‌زا به سر میبرد. سازمان ملل متحد ماه فوریه امسال ارتش میانمار را در قتل عام و تجاوز روهینجاها عیبدار کرد. حوادث اخیر توصیه فاجعه‌بار این تنش‌ها عنوان می شود. بتپرست‌های ملکی که از امنیت خود نگران هستند از خانه‌های خود فرار کرده حالا در این عبادتگاه پناه بردند. از سرم طلا ریزند که من دیگر در آنجا زندگی نمی‌کنم. من به شرط برمیگردم که آنها نباشند. اگر مسلمان ها باشند نمیروم. درد دل شدم. سال گذشته شوهرم را کشتند، گردنش را بریدند. تلویزیون دولتی میانمار ملاقات رهبر این کشور اون سان سو چی با سابق دبیر کل سازمان ملل متحد کوفی آنان را نمایش داد که همکنون مسئول نظارت بر حل این بحران تعیین شده است. برنده جایزه صلح نوبل اون سان سو چی بعد موقع غالباً بی‌طرفانه‌اش در رابطه با مشکلات مردم روهینجا مورد انتقاد قرار گرفت و این حالت به آبرویش لطمه زد. کوفی آنان گفت که عاملان خشونت‌های اخیر باید در دادگاه پاسخ دهند. این حادثه ها اعتراض‌های سراسری در میانمار را به بار آورد. حکومت اون سان سو چی گفت که با تروریسم مبارزه می‌برد. هر نفری که در اندیشه مبلغ گذاری نقشه سازی و همه گونه تلاش انجام عملی تروریستی می باشد به جوابگری کشیده می شود. در همین حال فراری های روهینجا همانا در حال رسیدن به قلمرو بنگلادش بوده. برخی گزارش ها می گویند که ده ها هزار نفر با فرار از خشونت های میانمار در بنگلادش پناه می جویند.
برنامه را ادامه میدیم. ӯзбекистон میگوید که سر از روز 5 سентябр این کشور بعضی مقررات مربوط با گردش پول را لغو میکند. از جمله ӯзбекистон تصمیم گرفته است نظارت قرب پول ملی در نسبت دلار آمریکایی را بس کرده به شخصان علایده خریدن بدون محدودیت پول خارجی را اجازه دهد. این خبر در سامانه حکومت ӯзбекистон روز یکشنبه پخش شد. حکومت گفته است از این بابت امکان میدهد که قرب سوم ازبکی در مقابل اسعار خارجی را بزرگ معین نماید. پرزیدنت سابق ازبکستان اسلام کریموف از روزهای اول صاحب استقلالی ازبکستان قرب پول ملی این کشور در مقابل دلار آمریکایی را زیر نظارت شدید حکومت قرار داده بود. این سیاست باعث به آن شد که در ازبکستان بازار سیاهی اسعار رشد نماید. فعلا حکومت قرب رسمی سوم ازبکی را 4210 سوم در مقابل 1 دلار مقرر کرده است. ولی قرب بازار سیاه خیلی بیشتر از آن است. مقامداران بانک‌های ازبکستان در صحبت با خبرنگار رویترز گفتند که طبق حساب‌های پیشکی آنها احتمال در بازار ازاد قرب 1 دلار به 7700 سوم و یا کمی بیشتر از آن مساوی شود. در قرار حکومت گفته می شود که نظام تبادل فعلی با کمبودی‌هایش برای بعضی ساحه‌های صنعت و بعضی مؤسسه‌ها شرایط امتیازناک فراهم آورده است. بانک ملی ازبکستان وعده داده است که استقرار پول ملی را حمایت خواهد کرد. ولی اکنون شهروندان و سازمان‌ها امکان خواهند داشت که بدون محدودیت پول خارجی خریداری نموده آن را در معامله‌شان با شرکت‌های خارجی استفاده نمایند. در ماه اوگوست حکومت ازبکستان فروش اجباری 4 پول خارجی استحصال کنندگان وطنی را لغو کرد. در عرفه اولین سالگرد مرگ اسلام کریموف و 1 سالگی حکومت شوکت میرزیویف نام برده گفت که ازبکستان سعی خواهد کرد انزوای بین المللی را کاهش دهد. شوکت میرزیویف که در دوره حکمرانی طولانی اسلام کریموف مقام سروزیری را بر عهده داشت، در ماه سентябри سال گذشته رئیس جمهور موقت و در ماه دکبر سال گذشته پرزیدنت کشور 30 میلیون نفری انتخاب شده است. و شب گذشته گوگوش خواننده سرشناس ایرانی در دایره سفری هنریش به منطقه قفقاز در تفلیس کنسرت داد. پیش از این برنامه هنری این آوازخوان معروف در یریوان پایتخت ارمنستان روز جمعه 1 سентябр دایر شده بود. ҳунарнамоии گوگوش در یریوان را خبرنگاری رادیوی فردا روبیک میناسیان پیگیری کرد. کنسرت گوگوش در ارمنستان را می توان اولین حضور این هنرمند در منطقه قفقاز دانست. در روزهای اخیر حضور چشمگیر ایرانیان و پوسترهای تبلیغاتی کنسرت گوگوش در خیابان‌های ایروان حاکی از این بود که استقبال چشمگیری از این کنسرت خواهد شد. از طرف من و بقیه ایرانی‌ها بگین که جاش توی ایران واقعا خالیه. واقعا گوگوش جان جا توی ایران خالیه. I love you. تمام دوران بچگیم چون مامانم عاشق خانم گوگوش بوده و تمام دوران نوجوانی و جوونیشون با خاطرات خانم گوگوش و عکساش و خیلی همیشه من از بچگیم که یادم میاد مامانم همیشه حرفشو میزده و همیشه هم تو خونمون چای رنگارنگ و فیلمای خانم گوگوش بوده و همین خیلی خاطرات زیاد دارم. از بیروت اومدم تا گوگوش رو بشنوم. فائقه آتشین با نام هنری گوگوش که فیلم در امتداد شب با بازیگری وی به روسی دوبله و در اتحاد جماهیر شوروی نمایش داده شده، در ارمنستان نیز برای نسلی که هنوز این فیلم را به خاطر می‌آورند چهره‌ای شناخته شده است. گرمای بی سابقه ایروان در روزهای اخیر که در سالن کنسرت هم احساس می‌شد، نتوانست از شور و نشاط کنسرت بکاهد. روبیک میناسیان، رادیو فردا، ایروان. در همینجا برنامه امروزی ما انجام یافت. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.